So illustration 4. So this is a book of Pumbagha Literacy Association. So we are going to prepare a receipt and payment account for the year end 31st March 2019. So we are going to prepare receipt and payment account. So they are given some particulars. So we have to go through one by one. So first, opening cash in hand 1/4/2018. So this one is a opening cash in hand. So opening cash in hand, we have to show this on a debit side. That means receipt side. So 5,000. Then bank overdraft as on 1/4/2018. So if it is a bank, normal bank, cash at bank means we have to show in a debit side. But this one is a bank overdraft. So overdraft means we have to show this on a credit side. So then printing and stationery. Printing and stationery is the expenses, so that we have to show on the payment side. So printing and stationery means you have to purchase some printing and stationery. So this one is a payment, so we have to show this amount on a payment side 1,500. Then interest paid 3,250. Interest paid also it is a payment, so we have to show this on a payment side. Sale of investment. So sale of investment. So if you are selling an investment, you receive a money. So it is a receipt. So you have to show this amount on a receipt side. Purchase of refreshment. This one also purchase of refreshment. So you have to pay it for purchase of refreshment. So it is a payment. So we have to show this on a payment side. So purchase of refreshment 1,500. Outstanding salary. So outstanding salary expenses incurred but not yet paid. So outstanding salary and depreciation, these are all the non-cash items. Normally non-cash items we are not showing the receipt and payment account. So this one we have to exclude from the receipt and payment account. So then endowment fund receipt. So while I preparing a solution, I have to explain detail. So outstanding salary and depreciation I will explain in detail. While I am preparing a solution prepare பண்ணும்போது I have to explain to you. So endowment fund receipt, this one is a receipt, so we have to show this on a receipt side. Lighting charges, so lighting charges is a payment, so we have to show this on a payment side. Subscription receipt 20,000, so receipt, so we have to show this on a receipt debit side. Repair and renewal, so this one is a payment, so we have to post this on a credit side. Conveyance paid, that is also expenses, so we have to pay conveyance paid on the credit side. Book purchase, that is also payment. So insurance premium paid, payment side. Sunday receipt, it's a receipt, so we have to show this on a receipt side. Government grant receipt, this one also receipt, so we have to show this on a receipt side. Sale of refreshment, so if you are that is also income, so we have to not a income, this one is a receipt, so we have to show this on a debit side. Depreciation on building, I already told you outstanding salary and depreciation, these are all the non-cash item. Cash item means if you paid cash immediately, if you are receiving cash immediately, this is a cash transaction. So all the cash transaction we have to receive, we have to enter in the receipt and payment account. So it is a cash, it include in cash nature, then we have to show this in a receipt and payment account. So this one is a non-cash item, so we are not enter in the receipt and payment account. So we have to exclude these two things from the receipt and payment account. So then cash at bank 31/3/2019. So 1/4/2018 opening cash balance they are given, bank balance also, that means overdraft also they are given. Here they give a cash at bank. So cash bank overdraft balance, and here the cash favorable balance they are given. So beginning we have a overdraft, but the end we have a favorable balance. So in this sum they are given a closing cash bank balance 2,000. So now we are going to prepare. What is a new thing in the illustration 4 is they are given an outstanding salary and depreciation. So outstanding salary and depreciation, these two items we are not include in the receipt and payment account. So we must be exclude this thing. So that is a only new thing in illustration 4. So now I am going to prepare a illustration 4 solution. So illustration 4, page number 45. So we are going to prepare the solution for illustration 4. So this is a book of Pumbagha Literacy Association.
So we are going to prepare the receipt and payment account for the year end 31st March 2019. So right hand side credit, left hand side debit. So you must be right in debit side you must be write DR, in credit side you must be write CR. Like this you have to write. And date, normally we don't have any dates, so we don't write anything on the date column. So in particular column you have to write a receipt amount column. One is the inner column, this one is the inner column, this one is the outer column. Normally if we have any adjustment, then we have to use the inner column, otherwise you have to post the amount on an outer column only. So likewise credit side also, in particular column you have to write a payment, and amount column we have a two amount column, one is in inner, another one is outer column. So amount you have to write on a amount on a outer column. Other than that, you must be write in the books of Poompuhar Literacy Association receipt and payment account for the year end 31st March 2019. So this things you must be write. யாரோடைய புக்கு எந்த இயர்க்கான ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்ஸ் உள்ளெல்லாம் கரெக்டாக செய்வீங்க, ஃபுல் மார்க் வாங்குவீங்க. பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிஆர் கிரெடிட் சைட்னா இங்கே சிஆர் காமிக்கணும், டெபிட் சைட்னா டிஆர் காமிக்கணும், ரெசிப்ட் பர்டிகுலர்ஸில் ரெசிப்ட், பேமெண்ட், அமௌண்ட் காலத்தில் அமௌண்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க்கில் லூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க்கில் குறைப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு கிடையாது, எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ப்ராப்பராக நம்ம அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ whose account we are going to prepare for receipt and payment account, which year we are going to prepare, all these things we have to write on the top. So this is a receipt and payment account, so we have to use both side, so debit side and credit side. So in middle only you have to write like this only. So இந்த கார்னரில் ஆரம்பித்து இந்த கார்னர் வரையுமோ இல்லை இந்த கார்னரில் ஆரம்பித்து இந்த கார்னர் வரையும் எழுதக்கூடாது. ஸோ மிடில் ஆரம்பித்து இந்த மிடில் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடிகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் வே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் வே. இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும். இப்படி எழுதலைன்னா உங்களுக்கு மார்க் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நவ் we are going to prepare a illustration for solution. So illustration for Poompuhar Literacy Association, they are given a receipt and informations, they are given some particulars. So in particulars, opening cash in hand, they are given bank overdraft as on 1/4/2018 they are given. So opening cash balance, you know where you have to put. So opening cash balance we have to show in a receipt side of debit side. The receipt side we have to show this amount. If it is a normal opening bank balance in the sense, that also we have to show in a debit side. ஸோ பை பேலன்ஸ் பி பை டின்னு போட்டு கேஷ் அண்ட் பேங்க் நம்ம போட்டு ரெண்டையும் இன்னர் காலத்தில் போட்டு ஆட் பண்ணி தென் வி ஹாவ் டு ஷோ திஸ் அமௌண்ட்டான அவுட்டர் காலம் ஆரம்பிப்போம். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட்னும் போது இது வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கிடையாது, அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு ஷோ திஸ் ஆன் அ credit side. Then printing and stationery, interest paid, sale of investment. So we are going to put one by one. So first opening balance, whenever you have to start to write on a debit side, you have to start with 2 balance B by D. So this is a opening balance. So opening balance I have to write 5,000 on debit side. Then bank overdraft I have to write in a credit side. So bank opening balance on the debit side, bank overdraft credit side நம்ம போட்டிருக்கோம். Then printing and stationery is a payment, so we have to show this on a payment side. Then interest paid also payment, so we have to show this on a payment column. Sale of investment, so sale of investment receipt, so we have to show this amount on a receipt side. Sale of investment means if you are sell any investment you receive an amount, so that we have to show this amount on a receipt side. Then purchase of refreshment. So purchase of refreshment, also payment, so we have to show this amount on a payment side. Then outstanding salary. So outstanding salary is a non-cash item. Outstanding salary and
depreciations. These are all the item is called a non-cash items. So non-cash item means it does not involve a cash payment or cash receipt. So it does not involve a cash payment or cash receipt. You know what is a outstanding salary and depreciation? Depreciation means reduction the value of asset over the time due to wear or tear. So due to this reason the value will be decreased. So this one like a good like goodwill பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் we can feel, நம்ம ஃபீல் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர we can't touch, we can't see. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அசட்டோட வேல்யூ வந்து ரெடியூசிங் த வேல்யூ ஆஃப் அசட். ஒரு வேல்யூவோட அசட்டோட வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் சொல்லக்கூடாது. இது வேரியஸ் ரீசன், விஆர்டிஆர். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த பொருளோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், அது தேஞ்சி போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் சைக்கிள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை ஓட்ட அந்த சைக்கிள் வந்து என்ன ஆகும், தேஞ்சி போய் அது பழசாகும். ஸோ அப்போ நம்ம வாங்கின மாதிரியே நம்ம வாங்கி அந்த பொருளை ஈவன் நான் இப்போ சைக்கிள் வாங்கி அந்த சைக்கிளை ஒரு நாள் கூட நான் ஓட்டாமல் டெய்லி நான் தொடச்சி வச்சுட்டு இருந்தால் கூட அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் ரீசன், ஈவன் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்னால கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வெளியிலே வச்சுருக்கிறதுனாலையும் வெயில் படுறதுனாலையும் மழை பெஞ்சாலும் ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ வி கான்ட் இது கேஷ் பேமெண்ட்னா it involve in cash receipt or cash payment. நம்ம cash involve ஆயிருந்தா we have to enter this amount on a cash receipt and cash paymentல நம்ம receipt and payment accountல காமிக்கலாம். But this one is non cash item. So this one is non cash item. So இது வந்து cash involve ஆயிருக்காது. So not involved in cash payment or cash receipt. Even outstanding salary கூட அப்படிதான். Outstanding salary ன்றது outstanding expenses are those expenses which have been incurred during the current accounting period and due to be paid. So that is outstanding salary. So we incur the expenses not yet be paid. So that is called outstanding. So number expenses pay number and the expenses we incur that expenses but not yet paid immediately. If you are paid immediately or if you are received immediately, then we have to enter in the receipt and payment account. So these are all the non-cash items. So non-cash item usually we are not enter in the receipt and payment account. ஸோ நான் கேஷ் ஐட்டம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரியாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து டிப்ரிஷியேஷன், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூட் திஸ் அமௌண்ட் இன் அ ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை எங்கே காமிக்கக்கூடாது, ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கக்கூடாது. ஸோ உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரியை போயிட்டு பேமெண்ட் சைட்லேயோ டிப்ரிஷியேஷன் பேமெண்ட் சைட்லேயோ காமிக்கக்கூடாது. ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி டிப்ரிஷியேஷன் வந்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க. பட் யூ மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூட் ஆன் த ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டுன்றது என்ன, இட் இன்வால்விங் இன் கேஷ் பேமெண்ட், கேஷ் ரெசிப்ட். கேஷோ பேமெண்ட்டோ இல்லை ரெசிப்டோ கேஷ் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தால் தான் அது கேஷ் ரெசிப்ட் பேமெண்ட்லேயும் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம போடணும். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ நான் கேஷ் ஐட்டம். ஸோ இதெல்லாம் டிப்ரிஷியேஷன்லாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு அசம்ஷனில் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம வாங்குற மாதிரியே அந்த பொருள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த வேல்யூ வில் பி டிக்ரீஸ். கண்டிப்பாக வந்து அதையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இவ்வளோ வேல்யூ நம்ம சொல்ல முடியாது, ஒரு அசம்ஷன் தான். ஸோ இவ்வளோ வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்ட் எவ்ரி இயர் எண்ட் வந்து வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் அசட். ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த டிப்ரிஷியேஷன். ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் அசட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் டிப்ரிஷியேஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு குட்வில் மாதிரி தான். குட்வில் எப்படி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும், நம்ம டச் பண்ணவோ இது பண்ணவோ முடியாது. ஆனால் நம்ம வந்து குட்வில்ன்றது ஒரு அசெட். அதே மாதிரி தான் வந்து டிப்ரிஷியேஷனும் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ். பட் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம இது கேஷ் பேமெண்ட்டோ கேஷ் ரிசிப்டோ கிடையாது. ஸோ இப்போ பெய்டு ஆர் ரிசீவ்ட் இமிடியட்லி மீன்ஸ் if you are paid or received cash immediately mean we have to show this on a debit side or credit side. That means payment side or receipt side. So இது நம்ம கேஷ் ஐட்டம் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம இதை ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 4. அதர் தென் தட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் 4 வந்து சிமிலர் டு இல்லஸ்ட்ரேஷன் 1, 2, 3 எல்லாமே சிமிலர் தான் இருக்கும். This one is the only thing is outstanding salary and depreciation. For that only I have to put a X mark. So இது போடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ depreciation and outstanding salary we never show this on a
receipt and payment account. Then other than that, endowment fund receipt is a receipt, so I have to show this on a receipt side. Then lighting charges is a expenses, so I have to show this on a payment side. Then subscription receipt, so receipt side you have to show 20,000. Repair and renewal 2,500, repair and renewal 2,500, I have to show this on a credit side. Then conveyance paid, this one also paid, so I have to put in the conveyance paid on credit side. Then book purchased also payment, so we have to show this on a payment side 10,000. Then sundry receipt is a receipt, so we have to show this 750 on a debit side, receipt side. Government grant receipt, this one also received, so I have to show this on a grant receipt, government grant received. Then depreciation, sale of refreshment also 1,500, so two refreshment 1,500, so I have to show this on a debit side. Then depreciation on building, I already told you, so depreciation on building is a non-cash item, so we are not enter in the receipt and payment account. So cash at bank 2,000. so normally உங்களோட ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் இன் ஹேண்ட். இங்கே எப்படி வந்து கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்தாங்களோ, ஓப்பனிங் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னர் காலத்தில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அவுட்டர் காலத்தில் போடுவோம். அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் இருக்கும்போது ரெண்டையும் வந்து கேஷையும் பேங்க்கையும் நம்ம இன்னர் காலத்தில் போட்டுட்டு அவுட்டர் காலத்தில் நம்ம அமௌண்ட்டை போடணும். ஸோ இந்த சம்மில் நான் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா என்ட்ரியுமே என்ட்ரு பண்ணியிருப்பேன், பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் என்ட்ரி மட்டும் நான் என்ட்ரு பண்ணாமல் வச்சுருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு we have to find out the balancing figure. For that we have to add debit side separately and credit side separately. So debit side and credit side நீங்கள் செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா you get if you are add debit side you get a 36,250. if you are add a credit side add பண்ணும்போது இப்போ இங்கே எல்லா அமௌண்ட்டு போட்டிங்க இல்லையா, அதே மாதிரி செப்பரேட்டாக நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஆட் பண்ணும்போது இந்த க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸையும் நம்ம போட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்னர் காலத்தில் ரெண்டையும் போடுறதுனால நான் வந்து அமௌண்ட் வந்து ஒரிஜினல் நோட்டில் நான் என்ட்ரு பண்ணல. ஸோ நான் ரஃப்பாக போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் போடும்போது டெபிட் சைடில் அந்தந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு. கிரெடிட் சைட் போடும்போது அந்த 2,000 இன்க்ளூட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணி 32,800 எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ டெபிட் சைட் இஃப் யூ ஆட் யூ ஆர் கெட்டிங் அ 36,250. So in debit side if you are add include closing cash balance you are getting a 32,800. So you have to include the 2,000 also. So this 2,000 is a closing cash bank balance. So closing balance also they are given, so I have to include this amount in a credit side. So after I add both the side, so this side is a highest value 36,250. So 36,250 is the highest value, so you have to show the highest value on the both the side. So you have to write a same parallel line. So same line வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் you have to draw a 2 parallel line. Between that you have to write the 36,250. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு parallel லைன் போட்டு அது உள்ள தான் 36,250 நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். ஸோ என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு you are getting a balancing figure. This balancing figure is called a closing balance. That means a closing cash in hand. Already they are given a closing bank balance, now they are given a closing cash balance. So if you are if you are getting a here debit is more than credit, so we are getting a favorable balance. Sometimes credit side is more than a debit, in the sense we are getting a unfavorable balance, that means bank overdraft. So we have to show this on a debit side. So நம்மளுக்கு இது வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கிரெடிட் சைடு நம்ம டெபிட் சைடு வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா
நம்மளுக்கு எங்கே தான் வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் காமிக்கும், கிரெடிட் சைடு தான் காமிக்கும். இன்கேஸ் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்து டெபிட் சைடு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் எங்கே காமிக்கும் அப்படின்னா டெபிட் சைடு காமிக்கும். ஸோ டெபிட் சைடு காமிச்சது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேலன்சிங் ஃபிகர் காமிச்சதுன்னா அது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 3450 பேங்க் பேலன்ஸ் அண்ட் கேஷ் பேலன்ஸ் ரெண்டையும் வந்து க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ்னு போட்டு கேஷ் அட் பேங்க் கேஷ் இன் ஹேண்டுன்னு போட்டு நம்ம ரெண்டையும் இன்னர் காலத்தில் போட்டு ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் காமிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை டைரெக்டாக அவுட்டர் காலத்துலேயும் காமிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ சம் போடும்போது இந்த 2000 இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த 2000 காமிக்காமல் 2000 வந்து இங்கே போடாமல் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 36,250 வந்து டெபிட் சைடு வரும். 2000 காமிக்கலைன்னா 30,800 உங்களுக்கு வரும். ஸோ 5,450 is the balancing figure. So this included 2,000. So இந்த 5,450ன்றது cash in handம் include ஆயிருக்கு. So if you are minus the cash at bank, then you get a closing cash in hand. So 5,450ன்றது it include a cash at bank. So if you are minus the cash at bank, then you are getting a cash in hand. ஸோ நீங்கள் இப்படியும் போடலாம். இல்லை வந்து இது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணது, இது இன்க்ளூட் பண்ணாமல் கேல்குலேட் பண்ணது. இன்க்ளூட் பண்ணாமல் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து 2000 வந்து என்ன பேலன்சிங் ஃபிகரோ அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து பை பேலன்ஸ் பை க்ளோசிங் கேஷ் அட் பேங்க் அப்படின்னு போட்டு அவுட்டர் காலத்தில் 2000 காமிச்சிட்டு தென் அகெயின் யூ ஹாவ் டு ரைட் பை கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு போட்டு அவுட்டர் காலத்துலேயே அமௌண்ட்டை போடலாம். ஸோ இன்னர் காலத்துலேயும் போடலாம், அவுட்டர் காலத்துலேயும் போடலாம். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இன்னர் காலத்தில் போட்டிங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் வேல்யூவை வி ஹாவ் டு ஷோ ஆன் கிரெடிட் சைட் காமிக்கணும். அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ஷோ செப்பரேட்லி. அப்படி போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் பைன்னு போட்டு க்ளோசிங் கேஷ் அட் பேங்க்குன்னு போட்டு 2000 போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பை பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்டுன்னு சொல்லிவிட்டு 3,450 இங்கே காமிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டையுமே இப்போ நான் வந்து 3,450 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பை பேலன்ஸ் V/D அப்படின்னு போட்டு கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க்குன்னு போட்டு நான் அமௌண்ட்டை அவுட்டர் காலத்தில் போட போகிறேன். ஸோ பை பேலன்ஸ் C/D, this is a closing balance. So cash at bank already they are given a 2,000. They are given. So I have to write a 2,000. Then now I am find outing the cash in hand balancing figure. So I have to write both the things in the inner column. After adding this, I have to put this in a outer column. ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னர் காலத்தில் வச்சு ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் காமிக்கிறேன். அதர்வைஸ் வந்து இந்த கான்செப்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மிஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பை பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு போட்டு க்ளோசிங் கேஷ் இன் ஹேண்டுன்னு போட்டு அதை வந்து 2,000 வந்து பேங்க் வந்து வெளியிலையும் அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 36,250ன்றது டெபிட் சைடோட டோட்டல் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து 30,800ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 2,000 போடாமல் மற்றது எல்லாத்தையும் போட்டு 30,800 எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 5,450. ஆல்ரெடி நம்மள்கிட்ட வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் பேங்க்கோட பேலன்சிங் ஃபிகர் 2,000 இருக்குது. ஸோ 5,450ல் மைனஸ் 2,000 கெட்டிங்க 3,450. ஸோ அதை தான் நான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில். ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 32,800ன்றது நான் 2,000 இங்கே போட்டுட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 2,000 போட்டிங்க அப்படின்னா பை கேஷ் இன் ஹேண்ட் பை கேஷ் அட் பேங்க் 2,000 அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவுட்டர் காலத்தில் போடணும். தென் பை கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ரிமைனிங் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி பேலன்சிங் ஃபிகரை நீங்கள் இங்கே காமிக்கணும். ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ஷோ. ஸோ whichever easy for you, you have to use that method. அந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்மேட்.
ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து இந்த receipt and payment account பண்ணணும். ஒன்லி திங் டோன்ட் ஃபர்கட், ஸோ இஃப் எனி நான் கேஷ் ஐட்டம் they are given, you must be exclude this non cash item in a receipt and payment account. So don't forget that. So this is a illustration 14. So once again I have to explain the illustration 4. So this is a book of Pumbuga Literacy Association. So opening cash balance, we have to show this on a debit side. If it is a bank overdraft, we have to show this on a credit side. Then sale of investment is a receipt, endowment fund is a receipt, subscription receipt is a receipt, sundry receipt, then government grant receipt, refreshment. These are all the receipts, so I have to enter all the receipt on a receipt side. Then printing and stationery 1500 is a payment, interest paid payment, purchase of refreshment payment, lighting charges payment, repair and renewals payment, conveyance paid payment, book purchased also payment, insurance premium payment. So already they are given a cash at bank closing also, so you have to write by cash at bank 2000 here. You put it, then you have to add debit side and credit side separately, then you have to find out the balancing figure. Otherwise if you want to prepare like this, இந்த மாதிரி போடணும், கேஷ் அட் ஹேண்ட், கேஷ் இன் ஹேண்டு கேஷ் அட் பேங்க்கே அவுட்ரு காலத்தில் வச்சு காமிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வேல்யூவை வந்து இங்கே போடாமல் ரஃபாக போடும் போது நீங்கள் ரஃபாக அந்த 2000 ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெபிட் சைடு ஆட் பண்ணால் 36,250, கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல 2000 காமிச்சிருக்க மாட்டேன், நான் ரஃபாக போடும் போது 2000 ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ரஃபாக போடும் போது ரஃப் கேல்குலேஷன் போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா 2000 ஆட் பண்ணி 32,800. ஸோ 36,250 மைனஸ் 36,250 மைனஸ் 32,800, கெட்டிங் 3,450. ஸோ 3,450 is a closing cash in hand. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ இது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னர் காலத்தில் ரெண்டையும் போட்டு ஆட் பண்ணி நான் அவுட்டர் காலத்தில் அமௌண்ட்டை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர். உங்களோட ஃபார்மேட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்மேட் எடுத்து பாருங்கள். ஃபார்மேட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோசிங் பை பேலன்ஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க்னு இன்னர் காலத்தில் கொடுத்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் போடுற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ரஃபாக போடும் போது ரஃப் கேல்குலேஷன் போடும் போது யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் த 2000 இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் illustration 4. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் children, ask me, so I will clear your doubt. So try to work out exercise problem number 4. Thank you children.